मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली लर्निंग। आज आम भिडियो करेन्ट अफेयर केतटा एमसीक्यू डिस्कशन करबा जोटा कि 6 जनवरी 2026 रो करेन्ट अफेयर जति कि सब अपकमिंग एग्जाम जेमति आईसीडीएस, पीओ, जूनियर असिस्टेंट, आरआई, अमीन, सीजीएल ए एग्जाम पे जति प्रिपेयर होचंदी ताले ई वीडियो बहुत हेल्पफुल हबो। ता सहित जनवरी मास जति सब करेन्ट अफेयर मु प्लेलिस्ट रे अपलोड कर साची जे देखि राति जे देखि देबे आ टेलीग्राम चैनल जति जॉइन हे राति जाके जॉइन हे जिबे जोटा लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन रे देथिबी तो ठीक सब ये वीडियो मतलब पीडीएफ को सहित प्रोवाइड कर देथिबी। तो चलो देखिबा आज फर्स्ट क्वेश्चन कोन रोची देखिए द सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 वाज हेल्ड इन जो खेलो इंडिया बीच गेम 2026 रो कोन ना सेकंड एडिशन टा कोठी हबाको जाउची बुलेटी पचरुची कोठी होईची ऑप्शन अछि कोन कर्नाटक बीच रे ऑप्शन बी अछि पुरी बीच ऑप्शन सी अछि भोगला बीच ना ऑप्शन डी कोभालम बीच एठी उत्तर कोटा हबो ना जो डामन ट्यूरो ए जो दिउरा जो भोगला बीच थारे कोन हेची ना सेकंड एडिशन अछि गार ना खेलो इंडिया बीच गेम रो सेकंड एडिशन ना कोठी हेची ए भोगला बीच रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जे देखिबा कोन व्हिच स्टेट होस्टेड द रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 ए जो को पचाची कि को स्टेट टा होस्ट करिया को जाउची कोन ना द रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 ऑप्शन ले अछि उत्तर प्रदेश, गुजरात, सेकंड थर्ड रे अछि राजस्थान आ फोर रे अछि ओडिशा को के ना राजस्थान कौन करिया जाउची ना होस्ट करिया पे जाउची कोटा एथि उत्तर कोटा होची ना राजस्थान जे कि होस्ट करिया पे जाउची कोन ना रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के ना होस्ट करिया जाउची ना राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन जे देखिबा राजस्थान लो कोठी ना राजस्थान लो जयपुर थारे तो देखिबा कोन ना इवेंट रो ना कोन रोची इवेंट रो ना रोची रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 और डेट जति देखिबा केबे ना 6 जनवरी 2026 रे एटा होची हेची भेन्यू होची जयपुर राजस्थान ले होची यार भेन्यू डेट होची 6 जनवरी 2026 ऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट ऑफ बिल्ड ऑफ टू इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 एंड द पर्पस देखिबा कोन होची द पर्पस होची to discuss the impact of artificial intelligence on various sector. Next question जे देखिया कौन दीजिए the who become the oldest woman to compete in the Australian Open men drawn in 2026 ମାନେ ଅଛି ଗୋଟେ woman ଯେ କି ହଉଛି କି ସବୁଠାରୁ oldest woman ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଯେ କି କୋଉଟାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି ବା କମ୍ପିଟିଟର ଭାବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଟାର ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ ମେନ୍ ଡ୍ର in 2026 ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ଯୋଉ ଭେନସ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଯିଏ କି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ବନେଇଛନ୍ତି କୋଉଟାରେ ନା ସେ ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ୱୁମେନ୍ ଯିଏ କି କମ୍ପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଟାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ ମେନ୍ ଡ୍ର ଇନ୍ 2026। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା who inaugurated the development project worth 373 crore in the ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇସଲାଣ୍ଡ ସେ ପଚାରୁଛି କଣ ନା କିଏ ଇନାଗୁରେଟ କରିଛନ୍ତି କଣ ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହାର ଯଦି ଆମେ ଓର୍ଥ ଦେଖିବା କେତେ ଆଉଟଲେ ହଉଛି 373 କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଉଠି ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇସଲାଣ୍ଡ ରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇନାଗୁରେଟ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଅପସନ ଏ ର ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବି ର ଅଛି ରାଜନାଥ ସିଂ, 3 ରେ ଅଛି ଅମିତ ଶାହା, 4 ରେ ଅଛି ନିତିନ ଗଡକରୀ। ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ଅମିତ ଶାହା ହିଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ୟୁନିୟନ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଅମିତ ଶାହା ହିଁ କଣ ଏଟା କରିଛନ୍ତି ଇନାଗୁରେଟ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ୟାର ଆଉଟଲେ କେତେ ରହୁଛି ନା 373 କରୋଡ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି ନା which country became the world's largest producer of rice suppressing China ସେ ପଚାରିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କିଏ ଯୋଉ ରାଇସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କିଏ କରୁଥିଲା ଚାଇନା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି କି ଏବେ ସେ ଚାଇନାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇକି ୱାର୍ଲଡ ର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ ରାଇସ୍ ହେଇଯାଇଛି କିଏ ଅପସନ ଅଛି ବ୍ରାଜିଲ, ବି ରେ ଅଛି ବାଂଲାଦେଶ, ସି ରେ ଅଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଡି ରେ ଅଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କରୁଛି ନା ଚାଇନାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇ ରାଇସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ ସେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କିଏ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ରାଇସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି ନା କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଣ ରହୁଛି ନା ସରପ୍ରେସ୍ଡ ଚାଇନା ଟୁ ବିକମ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରାଇସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏ କି ଚାଇନାକୁ ସରପ୍ରେସ୍ କରିକି ୱାର୍ଲଡ ର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରାଇସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯଦି 2025-26 ରେ ସେ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଛି ନା 150.18 ବିଲିୟନ ଟନ୍ କୁ ସେ
ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଛି? ଆନାଉନ୍ସ ବାଇ ୟୁନିୟନ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମିନିଷ୍ଟର ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କିଏ ହେଇଯାଇଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ ରାଇସ୍? ନା ଇଣ୍ଡିଆ। କାହାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ କରିଛି? ଚାଇନାକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି। The Indian Army's deal for the Suryastra long range rocket system was signed in collaboration with which country? ସେ କହୁଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଡିଲ୍ କରିଛି କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ? କୋଉଟା ନା ଫର ଦ ସୂର୍ୟାସ୍ତ୍ର ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ରକେଟ ସିଷ୍ଟମ। କାହା ସହିତ? ଅପସନ ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ, ବି ରେ ଅଛି ରଷିଆ, ଥ୍ରୀ ରେ ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ, ଆଉ ଫୋର ରେ ଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏଟା ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ। ଇଣ୍ଡିଆ କାହା ସହିତ କରିଛି? ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସେଇଟା ଡିଲ୍ ରେ କରିଛି। ସେ ସୂର୍ୟାସ୍ତ୍ର ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ରକେଟ ଟା କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ ହେଇଛି ନା ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ସାଇନ୍ ଏ ଡିଲ୍ ଫର ଦ ସୂର୍ୟାସ୍ତ୍ର ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ରକେଟ ସିଷ୍ଟମ। ପାର୍ଟନର କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ରହୁଛି ନା ଇସ୍ରାଏଲ ରହୁଛି ୟାର ପାର୍ଟନର କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ପର୍ପୋଜ ହଉଛି କଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଆର୍ଟିଲାରୀ and missile capabilities। ଆଉ ୟାର ଯଦି significant ଦେଖିବା କଣ enhanced strategies, defense determinants and self reliance in missile technology। ଆଉ ଯଦି ୟାର value ବା outlay ଦେଖିବା କେତେ ରହୁଛି? approximately 293 crore ଟଙ୍କା ରହୁଛି। କେତେ ରହୁଛି? 293 crore। next question ଦେଖିବା। On which river is the Vishnugad Pipalkoti hydroelectric project located? କୋଉ river ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁଗଡ଼ ପିପଲକୋଟି ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା ତିଆରି ହଉଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋକେଟ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି ଗଙ୍ଗା, ବି ରେ ଅଛି ଭାଗୀରଥୀ, ସି ରେ ଅଲକନନ୍ଦା, ନା ଡି ରେ ଯମୁନା। ଏଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ଏଇ ଅଲକନନ୍ଦା ନଦୀ ଉପରେ ହିଁ କଣ ନା ବିଷ୍ଣୁଗଡ଼ ପିପଲକୋଟି ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା ଲୋକେଟ କରୁଛି। କୋଉ ନଦୀ ଉପରେ? ଏଇ ଅଲକନନ୍ଦା ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି। Who has been appointed as the DGP of Maharashtra replacing Rashmi Shukla? ରଶ୍ମି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କରିକି କିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂଆ ଡିଜିପି ଭାବେ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମା, ବି ରେ ଅଛି କଣ ବି ରେ ଅଛି ବିବେକ ଫନସଲକର, ସି ରେ ଅଛି କଣ ନା ସଦାନନ୍ଦ ବସନ୍ତ ଦେତେ, ଆଉ ଡି ରେ ଅଛି କଣ ନା ରାଜନୀଶ ସେଠ। ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ? ଏଇ ସଦାନନ୍ଦ ବସନ୍ତ ଦେତେ ହିଁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କଣ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂଆ ଡିଜିପି। କାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରି ନା ରଶ୍ମି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କରିକି ସଦାନନ୍ଦ ବସନ୍ତ ଦେତେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଡିଜିପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ହୁ ଇନାଗୁରେଟେଡ ଦ 72 ନ୍ୟାସନାଲ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ? ଏ 72 ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ରହୁଛି 72 ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ କିଏ ଇନାଗୁରେଟ କରିଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି ଅମିତ ଶାହା, ବି ରେ ଅଛି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ସି ରେ ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆଉ ଡି ରେ ଅଛି ରାଜନାଥ ସିଂହ। ଏଠି ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ପିଏମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପିଏମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇନାଗୁରେଟ କରିଛନ୍ତି କଣ ନା 72ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ କିଏ ଇନାଗୁରେଟ କରିଛନ୍ତି? ପିଏମ ମୋଦି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପଚାରିବ ଏଇଟା କୋଉଠି ହବାକୁ ଯାଉଛି? ଏଟା ବାରାଣସୀରେ ଏଟା ହବାକୁ ଯାଉଛି। କୋଉଠି ହଉଛି ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା? ବାରାଣସୀରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବା କଣ। An ultra rare strawberry colored sandalwood leopard was recently seen in which Indian state? ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ultra rare ର ପୁରା ultra level ର ଯୋଉ ultra rare strawberry colored leopard ଯୋଉ ଚିତାବାଘ ଆଉ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା sandalwood leopard ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଉଠି ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ସିନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ବି ରେ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ସି ରେ ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଡି ରେ ଅଛି ଓଡିଶା। କୋଉଠି ଲୋକେଟ କରୁଛି ନା ଏଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଲୋକେଟ କରିଛି। କୋଉଠି ଲୋକେଟ କରୁଛି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କଲର ଲିଓପାର୍ଡ ରହିଛି ସେଟା କୋଉଠି ଲୋକେଟ କରୁଛି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲୋକେଟ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଦେଖିବା। The Kalai Double-I hydroelectric project is planned on which river? ଏ ଯୋଉ କାଲାଇ ଡବଲ ଆଇ ହାଇଡ୍ରୋଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା କୋଉ ରିଭର ଉପରେ ହଉଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କୋଉ ରିଭର ଉପରେ ନା ଲୁହିତ ରିଭର ଉପରେ ହିଁ ଏଇଟା କାମ ଚାଲିଛି। କୋଉଠି? ଲୁହିତ ରିଭର ଉପରେ ହିଁ ଏଟା ଲୋକେଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି। Where was the
52nd G7 ସମିଟ୍ ହେଲ୍ଡ। ଏଇ ଯୋଉ 52ତମ G7 ସମିଟ୍ ଟା କୋଉଠି ହବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି ଜର୍ମାନୀ, ବି ରେ ଅଛି ଜାପାନ, 3 ରେ ଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଡି ରେ ଅଛି କାନାଡା। କୋଉଠି ହବ? ଏଟା ଫ୍ରାନ୍ସ ରେ ହିଁ ହବ। କୋଉଟା? ଏଇ ଯୋଉ 52ତମ G7 ସମିଟ୍ ଟା କୋଉଠି ହବ? ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଦେଖିବା ଏଡିସନ କେତେ ରହୁଛି ଏଟାର? ନା 52ତମ G7 ସମିଟ୍ ରହୁଛି। ଇୟର ଯଦି ଦେଖିବା 2026। ଆଉ ଭେନ୍ୟୁ ଦେଖିବା କୋଉଠି? ନା ଏଭିଆନ ଲେସ୍ ବ୍ରେନ୍ସ ରହୁଛି ୟାର ଭେନ୍ୟୁ। ଫ୍ରାନ୍ସ ର ଏଇ ଜାଗାଟା କଣ? ଏଭିଆନ ଲେସ୍ ବ୍ରେନ୍ସ। ଡେଟ୍ ରହୁଛି 14 ରୁ 16 ଜୁନ 2026। କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟ କରିବ? ନା ଫ୍ରାନ୍ସ କୁ ହୋଷ୍ଟ କରିବ। ଭେନ୍ୟୁ ରହୁଛି କୋଉଠି? ନା ଏଭିଆନ ଲେସ୍ ବ୍ରେନ୍ ରହୁଛି ଭେନ୍ୟୁ। ଆଉ ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ? ନା ୟୁଏସଏ, ୟୁକେ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, କାନାଡା ଇଏ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମେମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଆଜି ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଯେତିକି ସବୁ ଅପକମିଂ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।